السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں فیہ نظر کا استعمال، اس اصطلاح کا تعارف اور منہج اور فوائد پر ہم آج بحث کریں گے۔ جب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب جرح و تعدیل، تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر، ضعفاء وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ راویوں پر یہ جملہ ملتا ہے فیہ نظر۔ تو آج کی مجلس میں ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ سابقہ جو ہمارے دورہ جات ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں، ان میں بھی ہم نے اس پر بحث کی تھی، اور اپنی کئی کتابوں میں بھی ہم نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط میں فیہ نظر سے مراد کیا ہے، اس پر ہم نے تفصیلات ذکر کی ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے علوم الحدیث عند الامام البخاری رحمہ اللہ، یہ ہماری کتاب جو ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے علوم الحدیث پر جمع کی ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ فیہ نظر کے حوالہ سے اس میں ہم نے کافی چیزیں جمع کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی دقت نظر ہر چیز میں بہت ہی اعلیٰ درجہ کی ہے، بہت ہی کمال ہے۔ اللہ اکبر! اتنی دقت نظر ہمیں بہت کم ملتی ہے، سبحان اللہ۔ تو کیونکہ آپ امیر المومنین فی الحدیث تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم الشان مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امام بخاری ہوں یا آپ جیسے دیگر ائمہ محدثین، ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ علل، ایک ایک محدث پر مفصل دراسے ہونے چاہیے۔ ایک ایک امام کی ایک ایک بات پر مفصل دراسے ہوں گے، تب جا کے باتیں واضح ہوں گی، شرح صدر نصیب ہوگی، اور علم کی لذت اور مٹھاس نصیب ہوگی۔ سرسری مطالعہ، تھوڑا بہت مطالعہ حقیقت میں فائدہ بہت کم دیتا ہے، بلکہ بس اوقات سرسری مطالعہ انسان کو فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے، شرح صدر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے پڑھے تاریخ میں، ان کا مطالعہ تھا، تھوڑا بہت مطالعہ، رسوخ نہیں تھا، بڑے بڑے محدثین کے پاس ان کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، بس کتابوں سے ہی مطالعہ وغیرہ کیا اور وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ بہرحال سب سے پہلے میں فیہ نظر کے حوالہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی دقت نظر پر کچھ بحث کروں گا۔ یہ فی الحال میں نے اپنی کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری کی فہرست نکالی ہے، یہ صفحہ نمبر 212 ہے۔ صفحہ نمبر 212 میں فہرست چل رہی ہے۔ تو فیہ نظر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے الفاظ استعمال کیے ہیں، معمولی فرق کے ساتھ، تاکہ یہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ مسائل کا استخراج استنباط کرنے میں بڑے باریک بین ہیں، اس کی ایمان افروز داستان صحیح بخاری کے ابواب میں مل جاتی ہے، جو ہم نے الجامع لمقررات صحیح بخاری میں سب چیز جمع کر دی ہیں، سندیں، متن اور ابواب مقررات کے، تاکہ طالب علم ایک ہی جگہ اسے ایک حدیث پر جو مختلف جگہوں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے وہ ایک ہی جگہ مل جائیں، ساری سندیں بھی ایک ہی جگہ ملیں اور متن بھی، تاکہ شرح صدر نصیب ہو۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ سندوں کا انتخاب کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی آپ کو باریک بینی عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حدیث کے لفظ کا انتخاب کرنے میں کون سا لفظ صحیح ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا لفظ خطا ہے، ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی باریک بینی اور دقت نظر عطا فرمائی تھی۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ نے اس پر تو ایک مستقل کتاب لکھی ہے کہ وہ الفاظ جو دیگر کتب حدیث میں ہیں اور وہ احادیث صحیح بخاری میں بھی ہیں، لیکن کچھ الفاظ نہیں ہیں، امام بخاری صاحب نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ الفاظ، سمجھ کے بات؟ یعنی ایک حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، جب ہم ابو داؤد کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں حدیث کے درمیان میں یا آخر میں یا شروع میں ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے ابو داؤد میں، لیکن وہی حدیث بخاری میں ہے، لیکن بخاری میں وہ ایک جملہ، ایک لفظ، ایک ٹکڑا حدیث کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب وہ جملہ کیوں نہیں لائے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری کے متن میں نہیں ہیں اور دوسری کتابوں میں ہیں؟ اس پر ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ بہرحال تو علوم الحدیث عند الامام البخاری کی جب ہم فہرست کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر بات میں بڑا توسع ملتا ہے، بڑی ہی باریک بینی ملتی ہے۔
مثلا فی نظر پر جو اصطلاحات جو معمولی فرق کے ساتھ میں نے اپنی اس کتاب میں اصطلاحات کو جمع کیا، آگے حوالے دیے، یہ ساری تفصیلات آپ کو علوم الحدیث عند البخاری میں ملیں گی۔ میں صرف فہرست سے یہ الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مثلا فی نظر، یہ ہم نے 136 صفحہ نمبر پر اس پر بحث کی ہے۔ تو بہت بڑی تعداد ہے جن راویوں کو امام بخاری نے کہا ہے فی نظر۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ الجامع لتواریخ البخاری ہماری ترتیب کردہ کتاب کا مطالعہ کریں گے، تو چونکہ اس میں ہم نے امام بخاری صاحب کے تمام احکام راویوں پر ان کو جمع کر دیا ہے، تو کافی زیادہ راویوں کی وضاحت آپ کو یہاں جمع شدہ احکام میں ملے گی۔ مثلا ایک کتاب امام بخاری صاحب نے کس راوی کو فی نظر کہا ہے، تو دوسری کتاب میں اسی راوی پر کوئی اور حکم لگایا ہے، ضعف کا، اتہام کا، وغیرہ وغیرہ کوئی حکم اور لگایا ہے، تو اس سے ہمیں فی نظر کے حوالہ سے بہت کچھ ملے گا۔ بعض عرب شیوخ نے فی نظر پر مستقل رسالے لکھے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تمام الفاظ، تمام روات جن پر فی نظر کا حکم ہے، ان کو جمع کیا ہے، اور پھر اس کی تعبیر پر انہوں نے مفصل دراسے کیے ہیں۔ بس اوقات امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں فی حفظہ نظر، بس اوقات بعض راویوں کے حوالہ سے فرماتے ہیں فی اسنادہ نظر، بس اوقات ھذا حدیث فیہ نظر، بس اوقات فیہما نظر، بس اوقات فیہ نظر فی اسناد، بس اوقات بعض راویوں پر ایسے حکم لگاتے ہیں فیہ نظر فی حدیث، بعض راویوں پر ایسے ولا یصح حدیث فی حدیثہ نظر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فی حدیثہ نظر، اسی طرح فی ابراہیم نظر۔ تو جب ہم ان الفاظ کو جمع کرتے ہیں تو یہ 10 الفاظ ہیں، یعنی معمولی تبدیلی کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ فی نظر کا استعمال 10 انداز میں کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آن دا ریکارڈ ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں سے جمع کی ہیں۔ یہاں بطور فائدہ کہ جب ایک جلیل القدر امام اور محدث حدیث پر کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب میں ضرور جرح و تعدیل کی بحوث، علل کی بحوث، علوم حدیث کی بحوث بھی کرتا ہے، خواہ تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ مثلا اسی میدان میں علوم الحدیث ترتیب دینے میں، تواریخ بخاری ترتیب دینے میں، جب ہم نے الادب المفرد للامام البخاری کا مطالعہ کیا، ایک ایک لفظ کو پڑھا کہ ہمیں یہاں سے کچھ چیزیں ملیں، تو یہاں اس کتاب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے فی نظر کا استعمال یہاں بھی کیا ہے۔ مثلا یہ میرے پاس دار الکتب العلمیہ کی الادب المفرد ہے، اس کا صفحہ نمبر 372 ہے۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں فی اسنادہ نظر، اور بھی اس کتاب میں 2-3 ہمیں حوالے ملے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں بھی بعض راویوں پر فی نظر یا فی حدیثہ نظر کا حکم لگایا ہے۔ الحمدللہ۔ اس طرح دیگر کتابوں میں بھی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ جو 10 سیغے فی نظر کے حوالہ سے معمولی فرق کے ساتھ، یہ آپ کو باحوالہ تفصیل ہماری کتاب علوم الحدیث عند الامام البخاری میں آپ کو ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اب اگلی بحث ہے کہ فی نظر سے مراد کیا ہے، اور یہ جو معمولی فرق ہے، اس میں کیا فرق ہے، ان چیزوں سے مراد کیا ہے، اس پر بھی ہم کچھ بحث کرتے ہیں۔ تو علوم الحدیث عند الامام البخاری کے شروع میں ہم نے ان اصطلاحات پر بھی ایک بحث جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا فی نظر، یہ صفحہ نمبر 10 ہے علوم الحدیث کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی راوی کو کہتے ہیں فی نظر، تو وہ اس سے مراد لیتے ہیں انہ متہم، وہ راوی متہم ہے، وہ راوی متہم ہے۔ مثلا امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان میں کہا، جلد 2 صفحہ 416، عبداللہ بن داود الواسطی قال البخاری فیہ نظر ولا یقول هذا الا فی من یتہمہ غالبا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن داود الواسطی کو امام بخاری صاحب نے کہا فیہ نظر، آپ یہ نہیں کہتے مگر اس شخص کے بارے میں جس کو آپ متہم قرار دے رہے ہوں غالب طور پر۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے موقدہ صفحہ 43 میں کہا اذا قال البخاری فیہ نظر بمعنى انه متہم وليس بثقة فهو عنده اسوأ حالا من الضعیف۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب فیہ نظر کہتے ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے کہ وہ متہم ہے یا وہ ثقہ نہیں ہے، وہ راوی آپ کے ہاں ضعیف سے
बुरी हालत वाला है, वो ज़ईफ़ से बदतर होता है। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब इख्तिसार उलूमुल हदीस 320 सफ़ा में लिखा, अल बुखारी इज़ा क़ाल फ़ी रजुल फ़ीही नज़र फ़इन्नहु यकूनु फ़ी अदनल मनाज़िल औ अर्दईहा इंदहु। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जब किसी रावी के बारे में फ़ी नज़र कहते हैं तो वो होता है उनके यहाँ थोड़े यानी कम मर्तबे में या घटिया मर्तबे में होता है मुराद उनके यहाँ। मुराद वही है जो इमाम ज़हाबी ने कहा कि वो ज़ईफ़ से भी नीचे होता है, मुत्तहम होता है, सिका नहीं होता। इसी तरह इमाम सखावी रहमतुल्लाह ने फ़तहुल मुगीस जिल्द 2 सफ़ा 122 में कहा, कसीर मा युअब्बिरुल बुखारी बफ़ीही नज़र फ़ी मन तरकु हदीसा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ीही नज़र उन लोगों में इस्तेमाल करते हैं जिनकी हदीस को मुहद्दिसीन ने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, बात वाज़ेह हो गई। इस पर और भी हवाला जात हैं जो हमने दूसरी किताबों में तफसील के साथ लिखे हैं। मसलन हमारी किताब जरह तदील के उसूल व ज़वाबित, ये पहले हमने अलग शाया की थी। इसी तरह तखरीज व तहकीक के उसूल व ज़वाबित हमने अलग शाया की थी, ये दोनों अलग अलग थी। एक हमारी तीसरी किताब उर्दू में दिरासतुल असानीद, इसमें सुनन इब्न माजा की शुरू वाली अहादीस पर हमने तलबा को दौरा करवाया था। दिरासतुल असानीद के हवाला से अमली तत्वीक करवाई थी, वो भी हमने फिर शाया करना था। तो शयूख ने मशवरा दिया कि इन 3 रसालों को इकट्ठा कर दिया जाए। तो फिर हमने तीनों रसालों को तखरीज व तहकीक और जरह व तादील के उसूल व ज़वाबित मा दिरासतुल असानीद के नाम से हमने इनको तीनों को जमा करके इकट्ठा शाया किया। अब ये जो इकट्ठी हमने तीनों रसालों को शाया किया था इकट्ठे, उसका सफ़ा नंबर 263 है। इस पर फ़ीही नज़र पर हमने तफसीली बात की है। मैंने लिखा तो फ़िक़्ह इलाही से फ़ीही नज़र ये 3 मानों के लिए इस्तेमाल होता है। 3 मानों के लिए। पहला माना, जिस रावी के मुतालिक इमाम बुखारी फ़ीही नज़र कहें उससे मुराद है कि वो रावी पर जरा कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर भी फ़ीही नज़र लिख देते हैं, तो इससे मुराद सहाबी पर जरा नहीं बल्कि उससे मरवी रिवायत पर जरा मकसूद होती है। समझिए बात। जब सहाबी के बारे में कहें फ़ीही नज़र तो सहाबी पर जरा नहीं है, माअज़ल्लाह। सहाबा हमारा ईमान है, वो सब के सब आदिल हैं, जन्नती हैं। अल्लाह अकबर। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का सहाबा इकराम के हवाला से बड़ा ज़बरदस्त मनहज है। वही मनहज है जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है, वही मनहज है जो अइम्मा हुदा अइम्मा तुक़ा का मनहज है। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम बुखारी से मोहब्बत, फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सहाबा इकराम से मोहब्बत, ये एक ईमान अफरोज़ दास्तान है जिसको हमने अलग से एक मुस्तकिल किताब मारिफतुस सहाबा इंदल इमाम अल बुखारी के नाम से तरतीब दिया है। अभी छपी नहीं है। अल्लाह ताला तौफीक दे, हम इसे शाया करें, आमीन। बहरहाल, दूसरा माना, बाज़ दफ़ा फ़ीही नज़रुन फ़ी हदीसिही नज़रुन के माना में भी होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा, फुलानुन इज़ा क़ुल्तु फ़ी हदीसिही नज़रुन फ़हुव मुत्तहमुन वाहिन। जब मैं कहूँ कि किसी रावी के बारे में फ़ी हदीसिही नज़रुन, तो वो मुत्तहम है, वाहिन है। ये हमें हवाला सीयर उलूम नुबला से मिला, जिल्द 12 सफ़ा 441। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने भी इन दोनों अल्फाज में फ़र्क नहीं करते। अज़-ज़ईफ़ा जिल्द 4 सफ़ा 11, इसी तरह सफ़ा 141, इसी तरह और भी हवाले हमने नीचे लिखे हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अल मुहद्दिस हाफ़िज़ ज़ुबैर अल-ज़ई रहमतुल्लाह लिखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से फ़ीही नज़र का कौल नकल किया गया है, लेकिन ये ताइफ़ी पर जरा नहीं बल्कि उनकी बयान करदा एक ज़ईफ़ सनद रिवायत पर जरा है, यानी फ़ी हदीसिही नज़र। अल्लाह अकबर। ये उस्ताद मोहतरम के इल्मी मकालात जिल्द 5 सफ़ा 232 है। इस मसला पर तफसीली मकाला शेख साद बिन ज़ैदान अस-सबीई ने लिखा है, जो अल-मजलिसुल इल्मी वेबसाइट पर अल्फाज़ुल इमाम अल बुखारी के नाम से देखा जा सकता है। तीसरा माना, बाद ने लिखा है कि इससे मुराद ज़ौफ़ खफ़ीफ़ है। इमाम बुखारी के फ़ी नज़र से ये मुराद इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न अदी और इमाम इब्न हजर ने ली है, जिसकी तफसील हातिम शरीफ अलौनी ने अपनी किताब अत-तख़रीज व दिरासतुल असानीद में लिखी है। ये चंद चीज़ें मैंने अपनी दूसरी एक किताब से पढ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली बात है फ़ी हदीसिही नज़रुन, इससे क्या मुराद है? ये उलूमुल हदीस इंदल इमाम अल बुखारी सफ़ा नंबर 11 है। फ़ी हदीसिही नज़र, क़ौलुल इमाम अल बुखारी फ़ी रावी फ़ी हदीसिही नज़र, यानी अन्नहु मुक़िल्लुन फ़ी रिवायतिही व यनफ़रिदु। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जब किसी रावी के बारे में कहते हैं फ़ी हदीसिही नज़र, तो वो मुराद लेते हैं कि वो यानी रिवायत करने में बहुत कम है, इनकी मरवियात कम हैं,
फरिदु, और ये मुनफरिद रिवायतें बयान करते हैं, आम रुवात हदीस इनकी रिवायत जैसी रिवायतें बयान करते नहीं। इमाम ज़हबी ने मीज़ान में कहा, जिल्द 270, सुफियान इब्न अबिल औजा क़ाल अल बुखारी फ़ी हदीसिही नज़र वला युअरफ़ु बिग़ैरि हाज़ा। सुफियान बिन अबिल औजा इमाम बुखारी साहब ने कहा फ़ी हदीसिही नज़र, और ये इसके अलावा नहीं पहचाना गया। वला युअरफ़ु बिग़ैरि हाज़िल हदीस, ये रावी सिर्फ इसी हदीस से पहचाना गया है, इससे और कोई हदीस मरवी नहीं है। वह हदीस मुनकर, और वह हदीस भी मुनकर है। अल्लाह अकबर। फ़ी हदीसिही नज़र पर तौफ़ीक़ इलाही से मैंने अपनी दूसरी किताब जर्ह व तअदील के उसूल व ज़वाबित, जो सफ़ा नंबर 263 है, उसमें हमने ये बात की, फ़ी हदीसिही नज़र, इसकी हदीस में नज़र है। बाज़ इन अल्फाज का माना करते हैं फ़ीही नज़र, कि इसमें नज़र है, यानी वो फ़ी हदीसिही नज़र और फ़ीही नज़र दोनों को एक समझते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। इन दोनों इस्तिलाहात के दरमियान फ़र्क है। असल में बाज़ ने इन दोनों को एक समझा है, बाज़ ने फ़र्क किया है। ऊपर हमने एक ग्रोह का मौक़ू बयान किया, अब यहाँ दूसरा मौक़ू बयान कर रहे हैं, ताकि तलबा अच्छी तरह दरासे करें, मज़ीद शयूख से इस्तिफ़ादा करें, फिर बात वाज़िह हो जाएगी। फ़ी हदीसिही नज़रुन से मुराद रावी की रिवायत पर जरा मकसूद होती है। रावी फ़ी नफ्सिही इसी का और साले होता है, जबकि फ़ीही नज़र में रावी की सदाकत पर कलाम होता है। इस पर आप तफसील देख सकते हैं। अत-तनकील, इमामुल जर्ह व तादील, अपने दौर के इमाम ज़हबी, उनकी किताब अत-तनकील जिल्द 1 सफ़ा 205 है। नीज़ देखें हाशिया क़वायद उलूमुल हदीस 254 ता 258। इसी तरह मेरे उस्ताद मोहतरम मुहद्दिस दौरान फ़ज़ीलत शेख इरशादुल कसरी हाफ़िज़हुल्लाह की किताब मौलाना सरफराज सफ़दर अपनी तसानीफ़ के आईना में सफ़ा 39 और 40 है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह बाज़ दफ़ा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फ़ी बाज़ी हदीसिही नज़रुन भी इस्तेमाल किया है। फ़ी बाज़ी हदीसी नज़र, उलूमुल हदीस का सफ़ा नंबर 11 है। इंदल इमाम बुखारी क़ौलुल इमाम बुखारी फ़िर रावी फ़ी बाज़ी हदीसिही नज़र, यानी वक़ा फ़ी बाज़ी हदीसिही नक़ारा। जिस रावी के बारे में कहें फ़ी बाज़ी हदीसिही नज़र, तो उसका मतलब है इसकी बाज़ हदीस में नकारत है। इमाम ज़हबी ने कहा मीज़ान में, जिल्द 2 सफ़ा 152 है। सुवैद इब्न अब्दुल अज़ीज़ अद-दिमश्की क़ाल बुखारी फ़ी बाज़ी हदीसिही नज़र। अल्लाहु अकबर। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फ़ी इस्नादिही नज़र कहते हैं, तो इसका मतलब फ़ी इस्नादिही नज़र। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये जुमला भी इस्तेमाल करते हैं। इससे मुराद वो रावी ज़ईफ़ नहीं, बल्कि उसकी तरफ मंसूब सनद में ज़ौफ़ है, जिस तरह मुहद्दिस आरबी ने कहा है। इत्तिहाफ़ुन नबील बिअस्इला व अजविबति अल्फ़ाज़ुल जर्ह व तअदील, जिल्द 1 सफ़ा 399 में ये बात है। डॉक्टर मिस्फर अद-दमीनी ने क़ौलुल बुखारी फ़ी नज़र के नाम से अपने मकाला में इन अल्फ़ाज़ पर सैर हासिल बहस की है। ये चंद ज़रूरी बातें थीं फ़ी नज़र के हवाला से जो मैं बयान करना चाहता था। इस पर मज़ीद बहुत ज़्यादा दरासे हुए हैं, जो हमने उलूमुल हदीस की किताबें शाया की हैं 5, उनमें भी काफ़ी डाटा आपको मिलेगा इसी बहस पर। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने, खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने, दीगर मुहद्दिसीन इन पर दरासे किए हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो खुलासा क्या निकला, हमें अपने मुताला में वुसअत लानी है। नंबर 2, एक एक चीज़ को लेकर उसके पीछे लग जाना है। इल्म की कोई इंतहा नहीं है। अपने आप को इस दौर में, आज के हमारे पुरफितन दौर में, मादा परस्ती के दौर में, अल्लाह अकबर, जिसने अपने आप को कुरान और सुन्नत के साथ मसरूफ़ रखा, पढ़ने पढ़ाने में, अमल करने में, नशर करने में मसरूफ़ रखा, अल्लाह की कसम वो बड़ा ही खैर और बरकत वाला इंसान है। आएँ अपने आप को कुरान और हदीस के साथ अपने आप को मजबूत कर लें, मरना जीना दीन की खिदमत बना लिया जाए। इसमें बहुत ज़्यादा खैर है। दुनिया तो गुजर ही जानी है, जैसी भी गुजरे, इंशाअल्लाह दीन की खादमों की दुनिया बेची गुजरती है। हमारा ईमान है आखिरत में अल्लाह कामयाब कर दे, इससे बड़ी और क्या चीज़ है। तो अपने आप को दीन के कामों में, दीन पढ़ने पढ़ाने में, दीन की इशाअत में, दीन की दावत और तबलीग में मसरूफ़ रखा जाए। ये खुशकिस्मत सआदत वाले लोगों का काम है। अल्लाह हमें उन्हीं में शामिल फरमाए। आमीन।